खोले तो असीं फिर भी चुप हाँ, साडे मूँहां ते ताले लगे हुए ने। जब साडे अधिकार ही खोले तो असीं जिन्ना मर्जी कही जाइए भी असीं आह भी कर देंगे, असीं चंन तोड़ के धरती ते ले आवांगे, वो नहीं आएगा क्योंकि साडे कोल पावर ही उसनूं पेंशन भी लई जाओ, तनख्वाह भी लई जाओ, यही लई जांदे ने। हुण जिहड़े इत्थे MLA ने उन्हां चों कई ओह ने जिन्हां नूं पेंशन भी मिल रही है, ठीक है, मिनिस्टर भी ने, चन्नी साहब खुद भी ने, जिन्हां नूं पेंशन भी मिली वो तनख्वाह भी लै रहे हैं। किसी ने दस्सिया भी चन्नी साहब जी तो सैकड़े करोड़ां च जायदाद। मैं कहा यार एक बंदा जिहड़ा टैंट के उत्ते नौकर सीगा ਉਹਦੀ सैकड़े करोड़ां च हो गई, अभी तो इन्नी उच्ची पढ़ाई करके भी साडे कोल तां सैकड़े करोड़ छड्डो 1 करोड़ भी नहीं आया। ऐ नहीं भी कांग्रेस ने कुछ करता सी, वो पैर थल्ले जिहड़ा बटेरा आ रहा सी वो निकल गया, हुण निकल रहा है। तो जिहड़ी अकाली दल है वो किसानां नाल रोज़ पंगा लै रही है, ਉਹਦੇ 'ਚ भी वो नुकसान उठाएगी। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਜਾਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। बी मीडिया 24 चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मेजर सिंह पंजाबी वालों भरवां स्वागत है। तो भरवां स्वागत करता हाँ मैं डॉक्टर प्यारे लाल जी का, जिहड़े साडे नाल इस वक्त मौजूद ने, जिन्हां नाल असीं गल करांगे 2022 दियां आ रहीआं चोणां दे संबंध विच। सो डॉक्टर साहब तुहाडा भरवां स्वागत करते हैं असीं बी मीडिया 24 चैनल दे उपर। डॉक्टर साहब भी जिवें कि अज जिहड़ी पंजाब दी सियासत की गल करिए बड़ी उथल पुथल मची हुई है, तो 2022 दी जिहड़ियां चोणां ने, विधान सभा चोणां ने, वो भी सिर ते आ खड़ियां ने। समा बहुत घट है पर पंजाब की जिहड़ी उथल पुथल है वो बहुत हुई है। तो जिहड़ियां 2022 दियां चोणां ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਅਜਮਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸੀ ਸਿਆਸਤ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ आह चीज़ दे दांगे, आह दे दांगे, कोई पेंशन दे दांगे, कोई बस सफ़र मुफ्त दे दांगे, कोई पढ़ाई मुफ्त करा दांगे, कोई सेहत मुफ्त दे दांगे। ये गल चल रही है, कर्जा माफ़ कर दांगे। ये नहीं चल रही कि इत्थे असली मुद्दे की ने। जे वो जड़ गुरु नानक साहब ने कहा है भी ऐसा दारू लोड़ लै जित वंजे रोगां कान। वो दारू ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ है सानू, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। बेरोज़गारी है, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, पर्यावरण ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੀ ਜੜ ਹੈ। ਜੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਗਤੇ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, उत्ते लिखा इंडिया दैट इज़ भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। सूबिया ने मिल के भारत बनाया है, ना कि भारत ने सूबे बनाए ने। आ जिहड़ा फर्क है कि सूबिया ने भारत बनाया तो मतलब सूबे एक बड़े अंग ने, वो असी भुल गए। केंद्र की सरकार चाहे ए सी चाहे बी है, एक ने थोड़ा हौली खोए, दूजे ने तेजी नाल। एक तो पंजाब दे सारे हक बाकी सूबिया ने भी, पर पंजाब विशेष करके क्योंकि इसकी अपनी नवेकलिक स्थिति है, ये खोड़े। ये मुद्दा होना चाहिए है कि जेड़े कित्थे तो असीं वध अधिकारां दी गल करदे सी, कित्थे असीं आनंदपुर दे मते दी गल करदे सी, कित्थे असीं ईवन अटानमी दी गल करदे सी, विचार महकमे रख के। बाकी वो तो छड्डो, अज असीं जेड़े सानूं संविधान च अधिकार मिले होए सी वो भी साडे खोड़े ते असीं फिर भी चुप हां, साडे मूँहां ते ताले लगे हुए ने। जद साडे अधिकार ही खोड़े तां असीं जिन्ना मर्जी कही जाइए भी असीं आह भी कर दांगे, असीं चंन तोड़ के धरती ते ले आवांगे, वो नहीं आएगा क्योंकि साडे कोल पावर ही नहीं है। हुण किवें कोई कह सकता है? जे असीं देखीए भी सिक्ख्या असीं फैसला करना सी, साडी अपनी भाषा च मात भाषा सिक्ख्या दा आपदा मतलब है, बंदे नूं गल समझ आंदी है। असीं इहनूं कहने संकल्प। जिहड़ा संकल्प बनदा वो मात भाषा च बनदा सही, दूजी भाषा च नहीं बनदा। एक छोटी जी उदाहरण दे दिंदा, सानूं MBBS च पढ़ाउंदे सी, वो कहन एंकवी सास पास। एंकवी एक मच्छी हुंदी है, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸਾਸ ਵਗੈਰਾ।
ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪਤਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੀਕ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਜਿੱਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲ ਆਈ ਆ ਬੱਚੇ ਦੇ ਛਾਤੀ 'ਚ ਪੀਕ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਢੋ, ਉਹ ਜਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਭੂਰੀ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਰਾਊਨ ਭੂਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ MBBS 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ MBBS ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਰੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਪੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਮੀਆਂ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਬੋਲੀ ਅਵਰਤ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਓ ਬਦਲ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੜ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋ ਉਦੇਸ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਹੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲੇ। 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਕੁਛ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਰਥਚਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਸਨ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਦ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜੀ ਚੋਂ ਗਿਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜੇ ਈਵਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਨਾ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਆਪਦਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਹਿਕਮਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗਵਰਨ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜੋ। ਇੱਕ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ, ਪਾਣੀ ਸਸਤਾ, ਮੁਫਤ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਨੀ, ਫਲਾਣਾ ਇੰਨਾ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਹੀ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੈ 4.5 ਸਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੇਤ ਬਜਰੀ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੇਬਲ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ 'ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਖੋਖੇ ਠਾ ਤੇ ਆਹ ਔਰਬਿਟ ਬੱਸਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਫੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 50 ਲੱਖ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਚੋਰੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਦੀ। ਸੋ ਜਦ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਫੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਹਨੇ ਕਰੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ 49,665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 49,665 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੇਢੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਪਰਨਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਟਕਾ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ, ਰੁਮਾਲ ਖਰੀਦੀ, ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਖਰੀਦਿਆ, ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦੀ, ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ, ਤੇਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਊਆ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਾਂ ਛਟਾਂਕ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸਰੋਂ ਦਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਟੇਢਾ ਟੈਕਸ ਉਹ 16,354 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ 75 ਵੀ ਹੈ, ਉਹ 16,300। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 49,865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 665 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਹਾਂ 865 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 39,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 40,000 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। 5.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਕਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 4 ਲੱਖ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਨੇ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦਾ 80% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਰਕ ਸੰਗਤ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੰਡ ਹੋਈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦਿੱਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਗੇ ਭਾਈ ਲਾਡੋ ਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਲਾਡੋ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵੰਡ ਹੋਏ, ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਪਾਸਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਲ ਫੈਕਟਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਵਸੇਗਾ? ਜਿਹਨੇ 4 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 4 ਅੱਖਰ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਲਾਣਾ ਦਿਸ ਦੈਟ, 20 ਲੱਖ 25 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਖੇਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵਾਕਈ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਖੇਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ। ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਰੀ ਰਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਬੀਜਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਜੀ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ, ਬਰਨਾਲੇ 'ਚ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ, ਮੋਗੇ 'ਚ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਈਸਾਈਡ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਿਹਦੇ ਜੁਮੇ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਦਾ, ਕਿਸੇ 7 ਲੱਖ ਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੋਠੀ 7 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ ਪੈ ਜੂ? 7 ਲੱਖ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜੂ? ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵਿਆਹ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਦੀ ਖਰਚ ਦਿੰਦਾ ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਸੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਭਿੰਨ ਭਿਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਰਾਗ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ 5-5 ਖੋਖੇ ਉਹਨਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਲਏ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣਗੇ ਰਾਗ, ਅਤੇ 500-500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਖੋਖੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੁੰਘਣ ਨਾਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ 5 ਖਾਲੀ ਖੋਖੇ ਰੱਖ ਲਏ ਕਿਸਾਨ, 500-500 ਰੁਪਈਆ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਸੁੰਘਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧ ਜੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੱਕੀ ਪਲਾਹੀ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਬਸਪਾ ਵੀ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸਪਾ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਿੱਤ ਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਕਿ ਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ, ਗੁਟਕਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਫਤਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ, ਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੱਦ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲਿੱਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਣ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰ ਲੈਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੁਣ ਹੋਣਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੁਮਿਆ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
ਵੀ 2,73,703 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊ। ਔਰ ਉਹ ਆ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ 1,20,000 ਕਰੋੜ 18,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ 22,000 23,000 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧੀ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਂਝੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਜਾਂ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ? ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਬੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ IAS ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ IPS ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ। 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 6-6 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਓ, ਇਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ MLA ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਉਨੀ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਰਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸੀਰ ਨਹੀਂ, ਮੁੜਕੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੇ। ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦਾ ਜਵਾਕ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੀਐਨ ਦੀ ਜੋਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੋਵਾ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਆਪਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਤੀ ਹੋਰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਵੀ 8-8 ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੋਨਮੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਆਮ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮਰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਘਿਓੜਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ ਸਿਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਵੇਖ। ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ, ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਜਾਇਦਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਛੱਡੋ 1 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧ ਗਿਆ। ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਹੀਏ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਈਏ, ਲੱਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਟਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰ ਜੂ। ਆਹ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ।
ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਆਖਰੀ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, 3-4 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਉਹ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀਆਂ ਪਲਾਨਸ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਤੀਏ। ਕਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਸੌਦਾ ਵੇਚਣਾ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੇਚਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ, ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ। ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਆ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਹਮਲਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਕੇਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ DGP ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਸਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸ ਪਾਏ। ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ 'ਚ ਉਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਚਾਬੀ ਕੋਠੀ ਦੀਆਂ ਫੜਾ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਖੁੰਝੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਫਲਾਣੇ, ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿਓਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਬਟੇਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟੇਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ ਪੰਗਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਪ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਜ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਝੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਝਾੜੂ ਫੜ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਸਪਾ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਾੜੂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਾਮਨ ਮੈਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣ, ਆਹ ਦੋਨੇ ਜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਤੇ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਗੂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਏਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਏਜੀ ਤੇ ਵੀ ਦਿਓਲ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਹੋਤਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆ? ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਏਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਜੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਫੜਾਤੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀ ਫੜਾਤੀ ਦੂਜੇ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਲਾਤਾ, ਫਲਾਣਾ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਲਾਉਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਫਿਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਤਲਾਂ ਦਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀ ਫੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਵਾਪਸ ਕਰਿਆ, ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ, ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਊ ਪਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਪੱਟਣਾ, ਕਫਨ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਾਉਣਗੇ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਿਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਨਾ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਘਾਟ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗਰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਗਰਗ ਜੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬੀ ਮੀਡੀਆ 24, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ।